alaikum, and a very warm welcome to everyone joining us today. It's a pleasure to have you all with us for this remarkable session hosted by Dream USMLE on navigating USMLE Step 1 Strategies for Success. Today's webinar is all about learning from real experience, which is only comes from facing the exam, navigating through setbacks, and staying consistent no matter what, and ultimately achieving the success. Whether you're in the beginning of your journey or in the middle of it, we hope this session helps you navigate your journey better. First, let me introduce myself. I am Dr. Dhruba Tasneem. I have graduated from Armed Forces Medical College. My session is 2016-17, and I have completed my internship in Combat Military Hospital, Dhaka, and Kurmitora General Hospital. I am a Dream USMLE aspirant and honored to be attached with Dream USMLE organization and in its activities. Currently, I am enrolled into 19th Dream USMLE Step 1 batch and also the Step 2 CK batch. I'm also a mentor of Dream USMLE Career Development Division. Now, with me, we have our co-moderator, Sabikun Tahrim Shongi. She will be handling the question answer session later today. Sabikun, please introduce yourself. Assalamu alaikum, everyone. I hope you are all doing well and welcome to the webinar. My name is Sabikun Tahrim Shongi and I'm currently a fourth-year medical student at Dhaka Medical College. And I'm also a student of 18th Step 1 batch of Dream USMLE and also working actively in the Career Development Division and Journal Club in the Dream USMLE. Today, I will be acting as the second moderator, and I'm really excited to be a part of this session because we will be learning from a real Step 1 passing journey. Thank you, Tahrim. Before we begin, I'd like to take a moment to thank Dr. Abdullah Al Masood, the founder of Dream USMLE, for his continued leadership. Founded in 2015 by Dr. Abdullah Al Masood, Dream USMLE is a non-profit initiative committed to empowering international medical graduates, particularly those from Bangladesh, in their pursuit of medical careers in the United States and beyond. There are several key initiatives we should include, like Young Physicians Workshop conducted both in US and Bangladesh, targeted webinars focusing on residency applications, professional developments, and career readiness, comprehensive preparation programs for USMLE Step 1, Step 2 CK, Step 3 OET, and residency interviews. Support for the US clinical experiences and opportunities in research and publications, mental health support, and mentorship networks to promote well-being and resilience. Career counseling webinars covering pathways in the US, UK, and Canada, and Australia. Beyond academics, Dream USMLE also engages in philanthropic activities such as organizing medical aid for Bangladesh and actively shares educational content, success stories, and community updates through its social media platform, including Facebook. Today, we have our guest speaker, Dr. Tasnia Firdaus, who has recently passed USMLE Step 1. She is from Dream USMLE organization, and we are so very proud of her. And she has kindly accepted our request to guide us through this journey, her experiences, strategies, and motivation for USMLE Step 1. So we'll be holding a question answer session toward the end of the webinar. Please feel free to type in the questions in the chat box in Facebook live and at any time, and we'll address them live. We hope you find today's session both helpful and motivating. So without further delay, let's welcome our guest speaker, Dr. Tasnia Firdaus. Dr. Tasnia, please introduce yourself to our audiences and walk us through your Step 1 journey. Thank you so much, Dhruba. So, hello everyone, Assalamu alaikum. I am Dr. Tasnia Firdaus, and I have completed my MBBS in 2021 from Holy Family Red Crescent Medical College, and I completed my internship in 2022. So my session is 2015-2016, and I was enrolled in the Dream USMLE 17th Step 1 batch, and I'm also enrolled in the CK batch currently. And recently I have passed Step 1, and that was a very big achievement from my side. So that's all about me. So, Dr. Tasnia, thank you for your introduction. Can you share us the starting of your journey, like what motivated you to go through this journey
This is a very tough journey. We all know that. So, how did you start, and when did you start studying for it actually? So, after completing my internship back in 2022, I was a bit skeptical about if I should actually continue in the clinical side or in the academical side. So a lot of people here who comes here, they choose MPH or master's some sort. And I had my eyes on those things, of course, and it felt very lucrative. Like I think I should go for those. So from internship to starting the 17th batch of Dream USMLE, I was actually like deciding, I was taking my time to decide if I actually will go to the clinical pathway or through the academical pathway. So after internship, so that's 2023. It was like the whole year I spent behind if I should be actually going to the clinical pathway because it's a very big commitment, in my opinion. So in 2024, January, I permanently shifted to the USA. And after shifting, the 17th batch class, it started from around May of 2024. So that is when I started being committed and I started the journey basically. So yeah. Okay, so as we all are studying this step one journey, so can you please walk us through it? Like, how did you study it like a subject, like cardiovascular system? So, how did you approach that subject and how we should go forward with each of it? Like, So I'm going to tell you a little anecdote. আমি তাহলে বাংলাতেই বলি, ইট জি, মাইট sure. ফিল বেটার ফর এভরিওয়ান। সো ইন্টার্নশিপের সময় আমি ফার্স্ট এইড বইটা কিনি প্রথম, অ্যান্ড আই ওয়াজ লাইক আচ্ছা পুরা একটা পরীক্ষার জন্য এই বইটা আই থিঙ্ক ইটস ডুয়েবল, আই থিঙ্ক আই ক্যান ট্রাই। তো দ্য ফার্স্ট চ্যাপ্টার ওয়াজ বায়োকেমিস্ট্রি, অ্যান্ড বায়োকেমিস্ট্রি আমি যখন নিজের থেকে পড়া শুরু করি, I was like already somewhat decided that no, this is too much for me. I don't think I will continue. I cannot navigate this by myself. So I cannot do this. So I think ওই নিজে থেকে যে আমি ন্যাভিগেট করার চেষ্টাটা শুরু করছিলাম, সো that wasn't very pleasant from my side because it all felt like gibberish কারণ আমরা যা পড়ে আসছি সেটার থেকে এখানের যে সিলেবাসটা বা টোটাল ওয়ে অফ স্টাডিং, দ্য কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন, এভরিথিং ইজ সো ডিফারেন্ট, very different. So, for cardiovascular, স্যারের সাথে তো the first class, as in the first chapter, is usually CVS for every batch. So, আমার যেটা হইতো আমি প্রথম 3-4 মাস, it felt like I'm trying so hard, everything is just passing above my head. আমি মানে I don't know why, it was very difficult for me to grasp the whole thing. আমার মনে হচ্ছিল আমি নিজের 100% দিচ্ছি, তাও দ্য আউটপুট ইট ওয়াজন্ট লাইক আমি পারছি না, আমি ইউ ওয়ার্ল্ড করছি কিন্তু আই ডোন্ট নো ইট ওয়াজন্ট ইনাফ, ইট কুড হ্যাভ বিন বেটার। বাট আমি খুব স্ট্রাগল করছি, অ্যাটলিস্ট শুরুর 3-4 মাস আই স্ট্রাগলড আ লট বিকজ ধরো আমরা যখন ফার্স্ট এইড পড়ি বা যখন ইউ ওয়ার্ল্ড করি, ইট ইটসেলফ ফিলস লাইক আচ্ছা হ্যাঁ ইটস আ গুড মেটেরিয়াল, ফার্স্ট এইড পড়ে যেতে থাকি। বাট ইউ ওয়ার্ল্ডে আসলে অ্যাপ্লিকেশন করার সময় তখন ফর মি পার্সোনালি সবসময় আই কুডন্ট অ্যাপ্লাই দ্য নলেজ কারেক্টলি বিকজ অনেক ডিফারেন্ট ভাবে অ্যাপ্লিকেশনটা করা হয় নলেজের। সো মোটামুটি আফটার 4-5 মান্থস আমি আস্তে আস্তে আই স্টার্টেড গেটিং দ্য হোল্ড অফ ইট যে আচ্ছা দিস ইজ হাউ ইট ওয়ার্কস, দিজ আর দ্য ইম্পর্টেন্ট পার্টস। আমার আগে মানে হাই ইল্ড জিনিসটা কি ওইটা গ্রাস্প করতে অনেক সময় লাগছে বিকজ আই ফিল লাইক এভরিথিং ওয়াজ হাই ইল্ড, বইতে যা থাকবে সবই আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট মনে হইতো। তো মনে হতো সব দাগায় পড়ে ফেলি অ্যান্ড এভরিথিং, বাট আসলে it takes a time and a lot of dedication to actually grasp onto the correct things we need to grasp. আর আপনি মানে কোচিং এ যখন জয়েন করছেন, হাউ ডিড ইট হেল্প ইউ? লাইক, আচ্ছা, and তো when did you start the coaching? Like, আপনি তো প্রথমে নিজে থেকে পড়ছিলেন, তারপরে আমি স্টার্ট মানে করলেন। আমি দেখে একটু ভয় পেয়ে গেছিলাম টু বি অনেস্ট। সো দ্যাটস ওয়াই আই ফেল্ট লাইক যে এটা আমার একার পক্ষে ন্যাভিগেট করা পসিবল না। সো আমি তো অ্যাডমিট হই 17th ব্যাচে, অ্যাজ আই অলরেডি সেড, দ্যাট ওয়াজ মে 2024। তখন ফার্স্ট ডে স্যার আমাদেরকে সব নোটস অ্যান্ড
enroll CK batch, we could get the videos of the previous batches. So we would know যে what to expect from the classes. So ওই ভিডিও দেখতাম, নোট পড়তাম, ইউওয়ার্ল্ড করতাম। ইউওয়ার্ল্ড অবশ্য প্রত্যেকটা ক্লাসের আগে কখনোই ফুল চ্যাপ্টারের সব কোয়েশ্চেন সলভ করা পসিবল ছিল না, বাট যতটুকু পসিবল ছিল ততটুকু করতাম। And the notes, they were very, what should I say, very comprehensive. Like আমরা জানি যে স্টেপ ওয়ানের জন্য অনেক অনেক রিসোর্স থাকে, UWorld, First Aid, Pathoma, Boards and Beyonds, like অনেকগুলা source থাকে. So I felt like যে স্যারের নোটটা, it was like, all in one. It was like, very all in one place, very comprehensive and everything. So also he updates the notes regularly because প্রত্যেক বছরে কিন্তু ফার্স্ট এইড ইউর সবকিছু কিন্তু বদলাচ্ছে, একটু একটু করে বদলাচ্ছে, and it's very important to stay up to date to the current version of whatever we're studying for the exam we're supposed to give. So I think that was very helpful. আমরা হয়তো প্রিভিয়াস ব্যাচের নোট পেতাম, কিন্তু স্যার আবার আমাদের সাথে সবগুলা ইয়া করে মডিফাই করে কারেন্ট যেটা আপডেট করে পরে আমাদেরকে দেওয়া হতো। সো I think it was very helpful, the notes and everything. ওকে। আমরা তো মানে প্রায় শুনি যে আমাদের একটা স্টাডি পার্টনার আসলে খুব দরকার আমাদের। এখন স্টাডি পার্টনার কি আপনার ছিল, বা আমরা কিভাবে হেল্প পেতে পারি আপনার আমার থেকে? ছিল ফর লাইক ডিফারেন্ট টাইমস, অনেকেই ছিল, বাট আমি যখন আমার ডেডিকেটেড পিরিয়ড এন্টার করি, উইচ ইজ অ্যাবাউট 4 to 5 months বিফোর মাই এক্সাম, তখন আমার আসলে আই হ্যাড টু ডু ইট অল অ্যালোন। অ্যান্ড আসলে ডেডিকেটেড সময় নিজের রুটিনে চলাটা, আই থিঙ্ক ইটস মোর সেন্সিবল বিকজ dedicated, you have already entered the phase where you don't need motivation from other people or you don't need anyone to push you. So তখন আমার ছিল না, বাট এর আগে পর্যন্ত মোটামুটি আই হ্যাড আ স্টাডি পার্টনার, and all of them were from Dream USMLE batches as well. ওকে। ডেডিকেটেড ফেজ নিয়ে যেমন বললেন আপু, এখন আপনার একটা টিপিক্যাল স্টাডি ডে কেমন মনে হতো? যে সকাল থেকে স্টার্ট করে স্টাডি ডেটা কেমন হতো আপনার জন্য ডেডিকেট ফেজে? So I am very lucky, Alhamdulillah, that I didn't have to do anything other than studying. I didn't have to do any job, any training, nothing. And uh, like I'm very lucky that Allah blessed me with the timing that I could give all of my time to this preparation. So basically, সকালে উঠে ব্রেকফাস্ট করে পড়তে বসতাম, দেন উঠে জোহরের দিকে নামাজ পড়ে লাঞ্চ খেয়ে, দেন মেবি আই কুড লাইক টেক রেস্ট ফর আ ওয়াইল। পরে আবার মোটামুটি এভাবেই লাইক মিলস এর জন্য উঠতাম, আর এই তো। বাট আমি অফকোর্স প্রত্যেকদিন একবার করে গিভ আপ করতাম যে আমি আমার দ্বারা না, আই এম নট কন্টিনিউইং দিস থিং। প্রত্যেকদিন মিনিমাম একবার করে গিভ আপ করা লাগতো। তাহলে আপু মানে মোটামুটি কত আওয়ার আসলে আমাদের পড়াটা আচ্ছা, করা উচিত? তো আমরা যখন ক্লাস শুরু করি তখনই স্যার কিন্তু আমাদেরকে বলে দিত যে তোমাদের কিন্তু 14 থেকে 15 আওয়ার্স পর্যন্ত পড়তে হবে। তো প্রথম দিকে আমার যে শুনতে কি 14 থেকে 15 আওয়ার্স, এটা তো আসলে আমরা ইন মাই পার্সোনাল হিস্ট্রি ফাইনাল প্রফেই হয়তো আমরা সবচেয়ে বেশি পড়াশোনা করার একটা থাকে। এর আগের প্রফগুলা মানে এত ভাস্ট থাকে না, মোটামুটি ট্রাই করলে হয়ে যায়। কিন্তু ফাইনাল প্রফে আই ফেল্ট লাইক আমি দিনে মনে হয় 10 ঘন্টা করে পড়তাম। তো ওই 10 ঘন্টার সাথে এক্সট্রা 5 আওয়ার্স, আই ডোন্ট নো হাউ টু ডু ইট, বাট আসলে করতে হয় বিকজ আই ফিল লাইক যে আমাদের যারা কম্পিটিটর, যারা লাইক আমাদের আশেপাশে দেশের যারা আইএমজি, তারা কিন্তু প্রচুর ডেডিকেটেড থাকে, দে স্টাডি আ লট। অ্যান্ড আমি যদি বলি যে তারা হয়তো মানে মানে 15 আওয়ার্সের থেকেও হয়তো বেশি পড়তে পারে, আমার তো আসলে 14-15 আওয়ার্স হতো না। আমার হয়তো আই ট্রাইড মেনটেনিং আ স্টেডি স্টেট যে মিনিমাম 10 করতে হবে, সাথে যদি 2-3 এক্সট্রা ঘন্টা করতে পারি, দ্যাটস গ্রেট, দ্যাটস অ্যান অ্যাচিভমেন্ট। সো সো ধরেন লাইক 12 ঘন্টা 13 ঘন্টা ইস। Did you used to take weekend off like? সো আই ওয়াজন্ট ইন এ স্টেট, মানে মানে ধরো মানুষ তো উইকেন্ডে ঘুরতে যায় বা কিছু করতে যায়, বাট আমি পার্সোনালি এমন স্টেটে ছিলাম না ফর দ্য লাস্ট 1.5 ইয়ার যে আমি ঘোরাঘুরি করব, কোথাও ঘুরতে যাব।
বিকজ আমার হাজব্যান্ডও সেও স্টুডেন্ট ছিল এই পুরাটা ফেজে। সো দেখা যেত আমাদের উইকেন্ডে ঘোরা বলতে আমরা গ্রোসারি করতে যেতাম, সো দ্যাট উড বি আওয়ার ট্রিপ টু দ্য গ্রোসারি স্টোর, দ্যাটস ইট। Okay. আহ, আমাদের যে আপনার এই পুরা টাইম পিরিয়ডটা কত দিনের, যদি একটু এক্সপ্লেন করতেন আমাদেরকে। যে ধরেন কোচিং থেকে স্টার্ট করলেন, তারপর আপনি বললেন যে 3-4 মাস একটু ইউ needed time to grasp the theory of it, like how So, you just like, class started from May 2024, yeah. and আমাদের 17 ব্যাচের ক্লাস 2025 এর ফেব্রুয়ারি অথবা মার্চে অ্যারাউন্ড ঈদ তখন শেষ হয়। সো তখন আই আমার স্যারের সাথে আমার ফার্স্ট ব্যাচ শেষ হয় ইউ ওয়ার্ল্ডের, বিকজ ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আই ফেল্ট লাইক যে আমার ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমি যদি গিয়ে স্যারকে আবার জিজ্ঞেস করি এটা কি ওইটা কি, ওটা তো আসলে মানে হি উড বি ভেরি প্লিজ উইথ ইট টু, বিকজ দ্যাট উড মিন যে আমি ইনাফ এফর্ট দেই নাই। বিকজ অফকোর্স স্যার চায় যে সবাই এফর্ট দেখ, বিকজ আমরা নিজেরা এফর্ট দিলেই কিন্তু আলটিমেটলি হিম হেল্পিং আস আউট উড মেক সেন্স। সো Mm. আমি স্যারের সাথে ফার্স্ট ব্যাচ কমপ্লিট করি, এরপরে নিজের থেকে ফার্স্ট এইড রিভাইজ করি 1-2 বার, সেকেন্ড প্যাস কমপ্লিট করি। সো সেকেন্ড থার্ড প্যাস আমি মানে একসাথে কয়েকবার করে ফেলি, বিকজ ওই মিস্টেকগুলো বারবার করতে করতে তো তখন সেকেন্ড থার্ড প্যাস ওরকম হয়ে যায়। সো এরপরে আই অ্যাকচুয়ালি মানে একটু ডিফারেন্ট কিছু জিনিস আমি চেক আউট করার জন্য চিন্তা করি, লাইক মাইক্রোর জন্য স্কেচি। I went through actually all the videos and I thoroughly enjoyed them. আহ, এরপরে আমি ও দেন আই অ্যাকচুয়ালি ওয়েন্ট থ্রু মেলম্যান। মেলম্যানের পিডিএফটা আমি যতটুকু পারি অনেকটুকুই পড়েছি। সব পড়া সম্ভব হয় নাই স্টেপ 1-এর জন্য, বাট যতটুকু বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল, যেমন অ্যারোজ, হাই yield, পরে নিউরো অ্যানাটমি, অনেক কিছু আমি কভার করেছি। সো ওগুলো কভার করার পরে আই ওয়াজ লাইক, সো আই থিঙ্ক আমার পার্সোনাল যেটা প্রবলেম ছিল, আই ল্যাকড দ্য কনফিডেন্স যে আমার এখন এনবিএমই দেওয়া উচিত। Because মনে হয় আচ্ছা আরো একবার রিভাইজ দিই, আরো একবার পড়ি। এনবিএমই তখন মানে শুরু যে করব, ইট ফেল্ট লাইক আ বিগ স্টেপ, যে অনেক কঠিন হবে, পারবো না, আই ডোন্ট নো। অ্যান্ড আমি মোটামুটি অ্যাডামেন্ট ছিলাম যে আমি সবগুলো এনবিএমই অনলাইনই দিব, আমি কোনো অফলাইন এনবিএমই দেই নাই। অ্যাজ এন যেগুলো আপাতত সাইটে আছে, আই থিঙ্ক 26 থেকে 33 পর্যন্ত আছে এখন, তো ওগুলোর কোনোটা আমি অফলাইন দেই নাই। তো আমি অ্যাডামেন্ট ছিলাম যে আমি অনলাইনই দিব এবং আমি পরীক্ষার স্টাইলেই দিব। সো আই থিঙ্ক ওই রিয়েলাইজেশনটা থেকে পুশ করে যে আমার দিতে হবে, মানে কনফিডেন্টলি বসতে হবে, আহ, ওইটা বসতে বসতে আমার ওই মার্চ থেকে বেসিকলি জুলাই পর্যন্ত চলে যায়। আমি জুলাইতে ফার্স্ট এনবিএমই নেই। সো ফার্স্ট এনবিএমই 26-এ আমার স্কোর মোটামুটি ডিসেন্ট ছিল, ইট ওয়াজ লাইক 64। তো তখন আমার একটু That's so কনফিডেন্স good. আসে যে আচ্ছা Yeah. হ্যাঁ তাহলে তো আসলে বসা যায়। বাট এটাও একটা কারণ যে আমি এত পুশ করছি দেরি পর্যন্ত, আসলে এত দেরি পর্যন্ত এনবিএমই পুশ করার দরকার নাই। ওই আমি যদি এপ্রিলেই এনবিএমই হয়তো দিয়ে দিতাম, তখন হয়তো আমার পরীক্ষাটা আমি আরো 2-3 মাস আগে দিতে পারতাম। বাট বিকজ অনেক ফার্স্ট এনবিএমই যে 60+ হইতে হবে এরকম তো আসলে কোথাও মানে বলা নাই, হলে খুবই ভালো। বাট ইউ জাস্ট হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে তুমি এক্স্যাক্টলি ওয়্যার ডু ইউ স্ট্যান্ড। সো ফার্স্ট এনবিএমই দিই। এরপরে ওইটার 2 উইকসের মধ্যে আমি সেকেন্ড মানে 27 দিই। সো ওইখানে আমার স্কোর একটু ড্রপ করে, তখন আমি আবার একটু মানে মানে ইট ওয়াজ 60 ইন দ্য সেকেন্ড এনবিএমই। সো তখন আমি বুঝি যে আমি একদম বর্ডার লাইনে আছি, আমি এইখান থেকে আই হ্যাভ টু বিল্ড আপ, আই ক্যানট গো ব্যাক, বিকজ এটা থেকে কমে গেলে আমার আসলে যে এফর্ট দিচ্ছি লাভ নাই। সো দেন আমি ওরকম 2 সপ্তাহ স্পেসিং রেখে রেখে আমি পরে পরে কয়েকটা এনবিএমই দিই। তো 29 পর্যন্ত আই কেপ্ট অন লাইক স্কোরিং সিমিলার, ইটস 65, 64 এরকম, মানে বাড়ছিল না আর কি। তো আমি একটু আপসেট হয়ে যাই যে আমি অলমোস্ট তখন 1-1.5 মাস হয়ে গেছে যে আমি 2 সপ্তাহ স্পেস করে করে এনবিএমই গুলা দিচ্ছি, অ্যান্ড মাই স্কোর ইজ স্টাক এট 65, খুব বেশি হলে 66 উঠতেছে। সো এটা তো আসলে সেফ না, কারণ সবাই বলে যে 70 ক্রস করে পরে পরীক্ষার ডে মানে বসা উচিত। সো আমি তখনও পরীক্ষার ডেট নেই না, বিকজ আমার মনে হচ্ছিল আমি যদি সুইং ব্যাক করি, আমার যদি অ্যাটলিস্ট 10 পয়েন্টও কাটা যায়, তখন তো আমি আসলে পাশ করবো না। সো তখন আমি যেটা করি, আই টেক আ ব্রেক, আই টেক আ ব্রেক ফ্রম দ্য এনবিএমইস।
আই গো থ্রু ফার্স্ট এড অল ওভার এগেন, পুরান যত এনবিএমই অ্যাজ ইন 20 থেকে যা দিছি আমি 29 পর্যন্ত সব রিভাইজ দেই। তো তখন আমি যেটা বুঝতে পারি যে আই হ্যাড ইস্যুস উইথ দ্য লিঙ্গুইস্টিক্স অফ দ্য এনবিএমই, কি বলতে চাচ্ছে এক্স্যাক্টলি আমি বুঝতাম না মেবি। বিকজ আমার পার্সোনালি মনে হয় যে ফার্স্ট এইডের ভাষা, ইউওয়ার্ল্ডের ভাষা, এনবিএম এর ভাষা তিনটা কিন্তু একই রকম না, একই জিনিসকে হয়তো ইন্ডিকেট করছে, বাট তিনটারই কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ একটু একটু ডিফারেন্ট হয়। সো কি বলতে চাচ্ছে ওইটা গ্রাস্প করার জন্য আই ওয়েন্ট থ্রু অল দ্য ওল্ড এনবিএমইস। তো তখন আমি তখন লাইক ইট টুক আ লং টাইম, ওই ব্রেকটা আমার অ্যারাউন্ড 1 মান্থ ছিল, বাট আই ওয়েন্ট থ্রু এভরিথিং। এরপরে রেডিট থেকে টুকিটাকি অনেক জিনিসপত্র আমি চেক আউট করি। একটা অ্যানাটমি শেলফ নোট পাওয়া যায় রেডিটে, সো ওইটা আমার জন্য খুব হেল্পফুল ছিল। ওটা একদম এক্স্যাক্টলি স্টেপ 1-এ যেসব অ্যানাটমিক্যাল লাইক টুইক্স পিক আউট করা হয় ওগুলো খুব সুন্দর করে দেওয়া ছিল। সো ওইগুলো কমপ্লিট করার পরে তখন আমি এনবিএমই 30 নিই, and I scored 73 in it. So 65 থেকে 73 স্কোর করা was a like very big achievement from my side যে আচ্ছা ঠিক আছে, because I worked on it, এখনো কাজে দিছে। সো বাট ইউজুয়ালি 3-4টে এনবিএমই টানা 70+ পাওয়া লাগে ফর দিস। সো এটার মেবি আরো আমি উইটার 2 সপ্তাহ পরে পরেরটা নেই। তো এরকম করে করে আই থিঙ্ক আমি তখন পরীক্ষার ডেট বুক করি। ডেট আমি প্রথমে ডেট নিয়েছিলাম নভেম্বরের লাস্ট উইকে, থ্যাঙ্কস গিভিং এর সময়। বাট ওইটার মেবি 10 days আগে আমার দেখি কি, সো আমি যখন এনবিএমই দেওয়া শুরু করি তখন 32 পর্যন্ত ছিল। সো আমি ওই 10 দিন আগে আবার যখন নতুন মানে এনবিএমই দেওয়া শুরু করি তখন দেখি যে একটা এক্সট্রা এনবিএমই আসছে। অ্যান্ড এনবিএমই কাভার না করে তো আসলে পরীক্ষা দেওয়া যাবে না। তো ওর মধ্যে আমার তখন এনবিএমই 33 প্লাস ফ্রি 120। আমার মনে হয়েছে যে আমি 10 দিনের মধ্যে কাভার করতে পারবো না, মানে সব কিছু রিভাইজ করে আমি কাভার করতে পারবো না। তো আমি স্যারের সাথে কথা বলি, অ্যান্ড হি ওয়াজ লাইক যে তোমার তো 2-3টে এনবিএমইতে 70+ আসছে, হাউ ডু ইউ ফিল অ্যাবাউট ইট, আর ইউ কনফিডেন্ট? তা আমি বললাম না স্যার, আই এম নট কনফিডেন্ট অ্যাট অল। আমার এনবিএমই একটা 76 আসছে, আমি তাও কনফিডেন্ট না। আমার শুধু মনে হচ্ছে আমি পারবো না, আমি ভয় পাচ্ছি। তখন বলা যায় তুমি তাহলে একটু পিছাও। তো আমি পিছাতে গেলাম। তো তখন মেবি দে ওয়ার টকিং অ্যাবাউট দ্য ট্রানজিশন অফ মাই ইন্টেল এফএসএমবি, ওটা ওই যে ডিসেম্বরের লাস্ট উইক, হুম। জানুয়ারি ফার্স্ট উইক। তো আমার মনে হলো আমি যদি ওই ট্রানজিশনের আগে পরীক্ষাটা শেষ না করি, আমি নিজে অনেক অ্যাংজাইটি নিয়ে পরীক্ষা দিতে যাবো, যে কারণ ওখানে তো কিছু সময়ের জন্য বন্ধ ছিল ওয়েবসাইট। হ্যাঁ, 1 সো মাসের আমি মতো। তখন ডিসেম্বরের সেকেন্ড উইকে বুক করি আর কি পরীক্ষা। অ্যান্ড স্টেপ 1-এর 1 সপ্তাহ আগে আই বুক দ্য প্রো ম্যাট্রিক, তো অ্যাজ ইন দ্য ফ্রি 120। তো ওইটা দেওয়ার পরে বেসিকলি আমার আস্তে আস্তে কনফিডেন্স আসা শুরু করে। আমি মোটামুটি 1 সপ্তাহ আগেও আই ওয়াজ লাইক ভেরি আপসেট যে আমার কনফিডেন্স নাই, আমি পারবো না। আমি অনেক আপুদেরকে ফোন করে করে, আপু আমার কনফিডেন্স নাই, আমি কি করব কনফিডেন্সের জন্য? তো যারা রিসেন্ট টেস্ট টেকার ছিল তখন সব আপুই বলছে যে পড়তে থাকো, কনফিডেন্স চলে আসবে। আমি বলছি, আমার আর 1 সপ্তাহ বাকি পরীক্ষার, আমার কখন কনফিডেন্স আসবে? সো আফটার দ্যাট ওই প্রোমেট্রিকে গিয়ে পুরো তো একদম প্রপার টেস্ট টেকিং এনভায়রনমেন্টে টেস্ট দেওয়ার পরে আমার আস্তে আস্তে একটু কনফিডেন্স আসা শুরু করে যে হ্যাঁ, মেবি আই ক্যান ডু ইট। তো এরপরে তো পরীক্ষা দিলাম। সো দ্যাটস দ্যাটস দ্য জার্নি বেসিকলি। ওকে। এমবিএমই গুলোর মাঝখানে যে 2 উইকস টাইম নিতেন, ওই সময়টা আপনি কিভাবে মানে কভার করতেন পড়াটা, বা আপনি কি ওইটা রিভিশন করতেন, মানে ওটা কিভাবে করতেন? আচ্ছা, সো এনবিএমইর 2 সপ্তাহ, আমার প্রথম দিকে এক একটা এনবিএমই রিভিউ করতে অনেক সময় লাগতো। মানে এক একটা এনবিএমইর তো 200টা কোয়েশ্চেন। সো এই 200টা কোয়েশ্চেন আমার কাভার করতে অলমোস্ট 1 সপ্তাহ জাস্ট এনবিএমইটা রিভিউ করতেই সময় যেত। আর বাকি 1 সপ্তাহ আমি এমনি ইউ ওয়ার্ল্ড অথবা ফার্স্ট এইড টুকিটাকি এগুলো দেখতাম। তো আস্তে আস্তে আমি রিয়ালাইজ করলাম যে
আলাদা করে রিভিউ করলে সময় বেশি লাগতেছে, যে এনবিএমই আলাদা করব, আবার ইউ ওয়ার্ল্ড ফার্স্ট এড আলাদা করব, ওভাবে আমার সময় বেশি লাগছে। সো আমি যেটা করলাম, তো এনবিএমইর টপিকগুলো ধরে, অ্যাজ ইন সাপোজ কোয়েশ্চেন যে টপিকটা নিয়ে কথা বলছে, শুধু কোয়েশ্চেন পড়লে তো আসলে হবে না। কোয়েশ্চেনটার সাথে ফার্স্ট এইডটা খুলে ওই ওই রিলেটেড ফার্স্ট এইড, লাইক যা যা ছিল ওগুলা সব কভার করতাম। অ্যান্ড ও সো আমার মেইন আমি যেটা করছিলাম, তো স্যারের সব নোট অ্যান্ড এভরিথিং আমি একটা মানে আমার ফার্স্ট এইডেই পুরোটা কম্পিলেশন করা হয়েছিল। বিকজ পরীক্ষার আগে এতগুলা তো আসলে কভার মানে দেখা পসিবল না। একটা যদি রিসোর্স থাকে খুব ভালো হয়। তো আমি স্যারের নোট থেকে, ইউওয়ার্ল্ড থেকে, পুরানো এনবিএমই থেকে সব কিছুর যা যা অ্যানোটেশন করার সবগুলো আমি আমার ফার্স্ট এইডে কম্পাইল করি। তো তখন ইট বিকেম ভেরি ইজি, যে আমি জাস্ট আমার ফার্স্ট এডটা খুললেই আমি সবই পেতাম, ইউ ওয়ার্ল্ডের সব কিছু পেতাম, আবার স্যারের নোটেরও সব কিছু পেতাম। সো আমি প্রত্যেকটা এনবিএমই পরে কোশ্চেন ধরে ধরে আম, আমার ফার্স্ট এড থেকে সব কিছু রিভাইজ করে পরে ওভাবেই 2 সপ্তাহ কাটানো হয়েছে প্রত্যেকটা। যেহেতু সবগুলো কম্পাইল করা ছিল, সো একবার চ্যাপ্টারটা ওপেন করলেই দেখা যেত সবকিছু রাইট, থেকে রাইট। ইনফরমেশন পাচ্ছেন। আচ্ছা আপু, আমার যে একটা কোশ্চেন, যে এখন আপনি বলেন যে লিঙ্গুইস্টিক প্রবলেম, এটা তো আসলে আমাদের সবারই হচ্ছে হুম, ইওয়ার্ড সলভ করতে যে। তো হুম। এই ইউআরএ যে বা এনবিএমই যেগুলো দিচ্ছেন, এগুলো এক্সামের প্যাটার্নের সাথে কেমন ম্যাচ করে, বা এটা কি পুরাই আলাদা লাগবে তখন এক্সামের টাইমে? আহ আচ্ছা, সো এনবিএমইর আপ টু 31 ল্যাঙ্গুয়েজ, কিন্তু অ্যাজ এন কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু খুব ছোট, খুব বেশি হলে 3-4 লাইন, দে ভেরি ভেরি স্মল অ্যান্ড খুবই স্ট্রেট কাট। ডিরেক্ট রিকল বেস না হোক, তাও খুবই স্ট্রেট কাট, খুব বেশি ঘোরায় পেঁচায় নাই। তো 32 আর 33 ওগুলার কোয়েশ্চেনের স্টেমগুলো একটু বড় কম্পেয়ার টু 31 পর্যন্ত যা। সো আবার ইউ ওয়ার্ল্ডের গুলো কিন্তু অনেক বেশি বড়। সো রিয়েল এক্সামেরটা ইটস সামওয়্যার বিটুইন এনবিএমই 32-33 অ্যান্ড ইউ ওয়ার্ল্ড। সো মানে যেটা হয়ে মানে পরীক্ষার সময় যেটা আমি বুঝছিলাম, যে আমি কোশ্চেনটা হয়তো সেকেন্ড বার পড়ার মতো অপরচুনিটি পাবো না। সো আমি যা পড়ি প্রথমবার আমার পড়েই অ্যান্সার করতে হবে, বিকজ ইট ওয়াজ সো লং। এত সময় হতো না, পড়তে পড়তেই 90 সেকেন্ডস, মানে অ্যান্সার করা কোনো রকম 90 সেকেন্ডসের মধ্যে পসিবল ছিল। ওকে। আর এমনিতে এখন যদি আমরা এক্সাম ডেট দিকে যাই, তো এক্সামের আগের দিনটা আপনার আসলে কি অবস্থা ছিল, বা কিভাবে অ্যাপ্রোচ করলেন ওই দিন? কি পুরা দিন রিভাইজ করছেন, না কিভাবে করছেন কাজগুলা? আচ্ছা, সো আমি যেসব আপুদের সাথে কথা বলেছি পরীক্ষার আগে, আমাকে একটা আপু বললো যে তুমি এনবিএমির ইমেজগুলো দেখতে পারো আগের দিন। তা আমি ওনার কথা মতো এনবিএমির ইমেজ দেখি। তারপর আমি রিয়েলাইজ করি যে আমার পার্সোনালি আমার নিউরো অ্যানাটমিতে একটু সমস্যা ছিল, অ্যাজ এন মনে হতো যে স্ট্রোকের লোকেশন সবকিছু পারি, কিন্তু দেখা যেত কোশ্চেনে খুব ভুল হতো। তো আমি ওই মেলম্যানের নিউরো অ্যানাটমি আই ওয়েন্ট থ্রু ইট অল অ্যাগেন পরীক্ষার আগের দিন। আর আহ, আমার পার্সোনালি প্যাসিভ ফার্স্ট এইড পড়াতে না কোনো লাভ হয় না, যে আমি বইয়ের এন্ড টু এন্ড পড়ে যাব, আমার কোনো রিকালেকশন হয় না, কিছু হয় না, খুব লাভ হয় না। তো আমি ফার্স্ট এইড ইউজুয়ালি ফ্ল্যাশ কার্ড দিয়ে পড়তাম। তো ওরকম পরীক্ষার আগের দিনও আমি ফ্ল্যাশ কার্ড পড়ছি, বিকজ আই ফেল লাইক পরীক্ষার আগের দিন আমি কোনো ব্লক করব না, কিছু করব না, বিকজ আমার তখন ভুল হইলে আমার কনফিডেন্স কমে যাবে। সো ফ্ল্যাশ কার্ড তো ইটস লাইক আচ্ছা শিখতেছি, কোনো মার্কিং নাই, কিছু নাই। সো ফ্ল্যাশ কার্ড পারলে কিন্তু আমার মন খুব ভালো যেত, হ্যাঁ আজকে আমি 200টার মধ্যে অলমোস্ট সবগুলাই মোটামুটি অ্যান্সার করতে পারছি। সো আমি বেসিক্যালি পরীক্ষার আগের দিন ফ্ল্যাশ কার্ড পড়ছি, আহ, ওই এনবিএম এর ইমেজটা পড়ছি, অ্যান্ড সারপ্রাইজিংলি ওই ইমেজ থেকে আমার মেইন পরীক্ষাতে 2টা ইমেজ আসে, উইচ ইজ গ্রেট। তো আর বিগ ডিল আগের দিন তো অ্যাকচুয়ালি। আসলে ঘুমানোটা, সবাই বলে ঘুমাইতে, বাট ঘুম আসে না। সো আই ডেন্ট স্লিপ প্রপারলি, আমার খুব বেশি হলে 3-4 ঘন্টা ঘুম হয়েছে। ওকে, আপনার এক্সামটা কখন ছিল? সকালে? আমার সকাল 8টায় ছিল। সকাল 8টা থেকে? যেটা মানে বেশি ভয় পাচ্ছি আপু, আর সত্যি কথা যেটা, সেটা হচ্ছে এই 8 আওয়ার্স লং একটা এক্সাম, এইটা নিয়ে আসলে বেশি টেনশন লাগতেছে। এটা এটা নিয়ে আসলে কিছু টেনশন বলতে হবে। করার মতোই, অ্যাজ এন লাইক দেওয়ার আগ পর্যন্ত আমিও ভাবতাম যে 8 ঘন্টায় তো আমি আর পারবো না, বিকজ এত লম্বা টানা তো আসলে কখনো করি নাই। বাট এটা যে এত লম্বা,
আমি এটা রিয়েলাইজ করছি মেবি ফোর্থ ব্লকে গিয়ে, যে 4 ঘন্টা কিভাবে চলে গেছে আমি বুঝি নাই কিভাবে চলে গেছে। তো এখানে টাইম ম্যানেজমেন্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, যে বের হলে আবার ঢুকতে কতটুকু সময় লাগে, যদি খাই তাহলে কতটুকু সময় লাগে। সো যেটা হয়েছে, আমি ফ্রি 120টা দেওয়ার কারণে আমার মোটামুটি একটা ভালো ক্যালকুলেশন হয়ে গেছিল, যে আমি যদি বের হই, বের হয়ে জাস্ট ঢুকে আবার ঢুকতে আই নিডেড অ্যাবাউট 7 মিনিটস। আই মেড দ্য ক্যালকুলেশন যে 7 মিনিটে আমার ওরকম হিসাব রাখতে হবে যে আমি যাতে ফেরত আসতে পারি। সো বেসিকলি আমি ওরকম ফ্রি 120টা দেওয়ার পরে তখন আমি স্ট্রাকচার করে ফেলছি যে আমি কোনটার কোনটার পরে ব্রেক নিব, আমি কি খাবো, আমি মানে কতক্ষণ রেস্ট নিব বা কি করব। এবং ওই সেন্টারটা আমি সেম সেন্টারেই তো, যেহেতু ফ্রি 120 আর মেইন টেস্ট দিছি, সো একটা মোটামুটি মাইন্ড ম্যাপিং করা হয়ে গেছিল যে এটা এখানে ওটা এখানে। ওখান থেকে ওয়াশরুমটা, আমাদের যে সেন্টার ওটার ওয়াশরুমটা বেশ একটু লম্বা, ঘুরে যেতে হয়। সো সবকিছু মিলে একটা ক্যালকুলেশন মোটামুটি ফ্রি 120 দিনই হয়ে যায়। সো হোপফুলি ওইটা তোমার ঠিক হয়ে যাবে, তুমি যদি প্রোমেট্রিকে দাও তখন ইউ ক্যান মাইন্ড ম্যাপ অ্যান্ড প্ল্যান থিংস অ্যাকর্ডিংলি। ওকে। আর এমনি ওখানে যখন ব্রেক নিচ্ছিলেন খাবার দাবার কি নিচ্ছিলেন আপনি? এটা তো আসলে ইম্পর্টেন্ট পুরাটা টাইম। রাইট। তো আহ, আমি আসলে একটু স্টাডি করি, যে আমি একটু রেডিট দেখি, একটু ইউটিউব দেখি। তো এক একজন এক এক কথা বলে, অনেকে বলে যে সে ভালোই স্যান্ডউইচ নিছে, মিল নিছে, অনেক কিছু নিছে। বাট আমার পার্সোনালি, আমি যখন খুব অ্যাংশাস থাকি বা পরীক্ষার মধ্যে থাকি, আমি খেতে পারি না। আমার মনে হয় সব মানে বের হয়ে যাবে আর কি, উল্টা একদম হরবল, আমি পারি না আর কি। তো আহ, আমি যেটা করছি, আমি আম, অনেক প্রোটিন বার নিছি, অনেক ক্যান্ডি নিছি, যাতে আমার গ্লুকোজটা সবসময় অ্যাডেকুয়েট থাকে। অনেকে স্যান্ডউইচ নেয়, ডিম নেয়, বাট আমি আসলে খাওয়ার মতো অবস্থায় ছিলাম না, আমি খেতে পারবো না আমি জানি। আর আমি একটা ব্যাগে একটা লেমনেড রাখছিলাম, যাতে আমি মানে লিকুইডটা তো তাড়াতাড়ি কাজ করে। সো আর আমি কফিটা পরীক্ষার দিন সকালে অল্প একটু করে খাইছি, বিকজ কফি তো যেহেতু ডাইউরেটিক, সো আই হুম। ডোন্ট ওয়ান্ট টু ওয়েস্ট মোর টাইম ইন দ্য বাথরুম। সো আমি কফিটা খুবই ক্যালকুলেটেড করে খাইছি। অনেকের সাথে কফিও নেয়, বাট আই ফেল্ট লাইক যে না, আমার জন্য কফিটা আমি নিতে চাচ্ছিলাম না। সো আমি প্রোটিন বার, অনেক চকলেট বার, বেসিক্যালি যত গ্লুকোজ নেওয়া যায় প্রত্যেকটাই নিছি। ওকে। আমার অনেকে বলেন যে তারা হচ্ছে কোনো মেডিকেশনস ইউজ করে অ্যাংজাইটি রিডিউস করার জন্য, এগুলো কি আপনার করতে হয়েছে? না, আমার কোনো মেডিকেশন লাগে নাই, বাট আমি এক্সামের 1 মাস আগের থেকে আই হ্যাড টু রেগুলেট মাই স্লিপ। হুম। বিকজ যেটা দেখো, মানে আমি দেশে থাকতে বা বাংলাদেশে মেডিকেল পড়ার সময় আই ওয়াজ লাইক এ নাইট আউল। আমার রাতের মানে আমার রাতের পড়া খুব এফেক্টিভ হইতো, আমি রাতে পড়তে পছন্দ করতাম। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর অনেকক্ষণ আমি জাস্ট গ্রগি থাকতাম, যে আমি মানে কি হচ্ছে কিছু বুঝতেছি না, মাথার মধ্যে কিছু ঢুকছে না। সো আমি পরীক্ষার 1 মাস আগে থেকে আমি অল্প, সবচেয়ে লোয়েস্ট ডোজে মেলাটোনিন শুরু করি, যাতে আমার রাত 10টার দিকে ঘুমটা আসা শুরু করে। সো আমি চেষ্টা করছি পরীক্ষার 1 মাস আগের থেকেই যাতে ঘুমটা আমার মানে 11টার পরে যাতে ঘুমাতে না লাগে আর কি, এর আগে আমার ঘুম চলে আসে। সো মেডিকেশন বলতে জাস্ট ওটাই, যে আমি পরীক্ষার 1 মাস আগে থেকে লোয়েস্ট ডোজে একটু করে মেলাটোনিন খাই। বুঝতে পেরে দিতে যে আসলে ডিসিপ্লিনটাও আসলে আমাদের অনেক শেখা অবশ্যই। হয়ে যাচ্ছে। ওকে। আপু এখন এটা তো একটা ওভারওয়েলমিং জার্নি অবভিয়াসলি, তো ডিড ইউ হ্যাভ এনি সেটব্যাকস এন্ড হাউ ডিড ইউ ওভারকাম ইট? আই থিঙ্ক দ্য বিগেস্ট সেটব্যাক ওয়াজ মি মাইসেলফ। বিকজ আমি বললাম যে প্রত্যেক দিন উঠে মনে হতো আজকে গিভ আপ করবো, আজকে সম্ভব না, আমার দ্বারা আর হবে না। সো কনভিন্সিং মাইসেলফ টু গেট আপ এভরি ডে অ্যান্ড গো থ্রু দিস, ইট ওয়াজ আ জার্নি। ওকে, সো আই থিঙ্ক আমার আপাতত কোয়েশ্চেন শেষ। আমি চাচ্ছি যে সাবিকুন তাহরিমের কাছে হ্যান্ড ওভার করতে। সাবিকুন, তুমি কোয়েশ্চেন থাকলে আপুকে করতে পারো, Q&A সেশন শুরু করো। থ্যাংক ইউ আপু। থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু। আর আপুর জার্নিটা শুনে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে মোটিভেটেড লাগছে এবং মনে হচ্ছে যে না, আমরাও আসলে এসবের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। তো আমার হচ্ছে কিছু কোশ্চেন ছিল, যেটা হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য কেসে যখন কেউ নিউ স্টার্ট করতে চায় ইউএসএমএল স্টেপ 1 জার্নি, তখন যেটা আমাদেরকে বলা হয় যে মেইন দুইটা রিসোর্সের কথা, যে ফার্স্ট এইড অ্যান্ড ইউ ওয়ার্ল্ড এর কথা।
সো আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে ফার্স্ট এইড এবং ইউ ওয়ার্ল্ড এই দুইটা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে সাইড বাই সাইড পড়লে বেশি ইফেক্টিভ হবে পড়াটা। এবং অনেক সময় দেখা যায় যে বলা হয় যে ইউ ওয়ার্ল্ডটা হচ্ছে স্টাডি টুল হিসেবে ইউজ করতে, রাদার দেন একটা এক্সাম বা এরকম কিছু। সো তারপরে দেখা যায় যে ইউ ওয়ার্ল্ডের একটার পর একটা কোশ্চেন যখন ভুল হতে থাকে, দো জানি যে না এটা একটা স্টাডি টুল, এখান থেকে আরো কিছু শেখা যাবে, ভুল হোক প্রবলেম নেই, স্টিল মানে আমার পার্সোনালি যেটা হয়, আমার তখন এরপরে আর ফার্দার আর মানে স্টেপ আপ করতে ইচ্ছা করে না যে না আমি আরো কোশ্চেন করি, বা এই জিনিসটা থেকে অ্যাকচুয়ালি কিভাবে হচ্ছে বের হয়ে আসা যায়। অ্যান্ড ব্লকের যে ব্যাপারটা, অনেকে বলে যে 40টা কোশ্চেন যেভাবেই হোক পারি না পারি সেটা শেষ করতে হবে, রেগুলার একটা ব্লক। অথবা এক আপুর কাছ থেকে শুনেছিলাম যে না 20 কোশ্চেন্স বাট রেগুলারিটি মেনটেন করতে হবে না। সো এই ব্যাপারটা আমি আপুর কাছ থেকে জানতে চাচ্ছিলাম যে ইউ ওয়ার্ল্ড এবং ফার্স্ট এইডটা সাইড বাই সাইড একটা সিস্টেম শেষ করে গিয়ে আসলে পড়া উচিত, নাকি প্রতিদিন একটা টপিক শেষ করে পড়া উচিত, এই ব্যাপারটা যদি একটু বলতেন আপু। আচ্ছা, সো আমি তো বললাম যে আমি ফার্স্ট পাসটা স্যারের সাথেই শেষ করি। তো তখন যেটা হতো যে স্যার ক্লাসেই অনেক কোয়েশ্চেন ডিসকাস করে দিত। আর আমরা বাকিরা যারা একসাথে ক্লাস করতাম সবারই তো কিছু না কিছু কোয়েশ্চেন থাকতো। সো ওই আমার মনে হয় যে ক্লাসের সময় আমরা ইউওয়ার্ল্ডের অনেক কিছু ডিসকাস করে ফেলতাম। হয়তো স্যার ক্লাসে পড়াই নাই ওই কোয়েশ্চেনটা, কিন্তু কারো সলভ করার সময় একটু প্রবলেম হয়েছে। সো তখন একটা ডিসকাশন হয়ে যেত। আর আমার পার্সোনালি শুরুর দিকে ইউওয়ার্ল্ডের এক্সপ্লেনেশন গুলো অনেক কঠিন লাগতো, কারণ ওরা হয়তো ওদের ইজিয়েস্ট ল্যাঙ্গুয়েজে দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমার কাছে তাও কঠিন লাগতো। অ্যান্ড তখন স্যারের সাথে ডিসকাশন করে আহ, মোটামুটি ইট বিকেম বেটার। তো আম, যেটা আর কি তুমি বললা যে মন খারাপ হয়ে যায়। So, আই পার্সোনালি থিঙ্ক ওই মন খারাপের কারণে আমি হয়তো পরীক্ষাটা 2-3 মাস হয়তো আমি আগে দিতে পারতাম, বিকজ আমার সেকেন্ড পাস শেষ হওয়ার পরেও আমার দেখা যায় তো একটা ব্লকে 30% আসছে, আরেকটা ব্লকে 80% আসছে। তো এভাবে ইনকনসিস্টেন্ট স্কোরিং আসলে তখন তো আসলে মনটা খারাপ হয়ে যায়। যতই বলুক এটা ইভালুয়েটিং টুল না, এটা স্টাডি মানে রিডিং টুল, বাট তাও এর যে এত ইনকনসিস্টেন্ট রেজাল্ট তো দেখলে খারাপ হয়ে যায় মন। সো আমারও খুবই মন খারাপ হতো। আমি এখনো বলি যে আমি যদি ওই মন খারাপটা না করতাম আমার এনবিএমই আমি হয়তো আরো 2-3 মাস আগে থেকে দেওয়া শুরু করতে পারতাম আর কি। সো বেসিকলি মানে ইউ হ্যাভ টু স্টেপ আপ, নিজেকে নিজে ধাক্কা দিয়ে উঠানো ছাড়া আর তো কিছু নাই আসলে। আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি, থ্যাংক ইউ আপু। সো আপু, ইউআরএল যে ভুলগুলো হতো সেটা হচ্ছে আপনি ইফেক্টিভলি কিভাবে রিভিউ করতেন, যে এগুলো আমার ভুল হয়েছে, মানে আমি কি টানা এক্সপ্লেনেশন পড়ে যাবো আর মানে ফার্স্ট এইড দেখবো এই টপিকটা, সো এই আচ্ছা, সো জিনিসটা আর কি। ইউওয়ার্ল্ড এর ভুলগুলা, আম, আমি এনবিএম এর একটা ভুল থেকে শুরু করি তাইলে হয়তো আমার বলা সুবিধা হবে। হুম। তো আমাকে একটা আপু প্রথমে বলছিল যে তুমি এনবিএম এর ভুলগুলো আইডেন্টিফাই করো, যে তুমি এর কতটুকু জানো না আর কতটুকু তুমি ভুলে গেছো। সো ভুলের মধ্যে ওই ক্যাটাগরিটা করা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে এই পার্সেন্টেজ আমি জানি না, এই পার্সেন্টেজ আমি ভুলে গেছি। সো আমার জন্য এটা 50-50 ছিল। আমি 50% ভুলে যেতাম আর 50% আমি জানতামই না। সো আমি যেটা জানি না ওইটা নিয়ে আমার হেডেক খুব কম, কারণ আমি সবকিছু তো আসলে জানবো না। রিয়েল এক্সামেও অ্যাবাউট 20-30% এরকম কোয়েশ্চেন ইজিলি আসতে পারে যে আমি জানবো না জিনিসটা। সো আমি যেটা ভুলে যেতাম সেটাই আমার টার্গেট ছিল যে সেটা কিভাবে করব। সো বারবার করা, ফ্ল্যাশ কার্ড করা, উম, ভুল কোশ্চেনগুলো দিয়ে ফ্ল্যাশ কার্ড বানায় ইউজ করা, ইট ওয়াজ ভেরি এফেক্টিভ ফর মি। অ্যান্ড আই থিঙ্ক অনেকের জন্য এটা অনেক এফেক্টিভ যে ভুল কোশ্চেনগুলো থেকে বারবার ফ্ল্যাশ কার্ড রিভিউ করা। সো দ্যাট ওয়াজ ফর মি। থ্যাংক ইউ আপু। আপু, অনেকে বলেন যে এক্সামের সময় সবকিছু পড়ি বা ফুল কনফিডেন্ট ছিলাম, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এক্সাম দিতে দিতে হঠাৎ করে ব্ল্যাঙ্ক আউট হয়ে যায়, যে কিছু মাথায় আসে না, একদম পুরো ব্ল্যাঙ্ক, কিছু কাজ করে না। সো এটা হাউ এটা ডিড ইউ কিন্তু ম্যানেজ স্ট্রেস ডিউরিং দ্য এক্সাম? এটা কিন্তু রিয়েল এক্সামের মধ্যেও হবে। এত জি আপু, মানে এতবার রিয়েল ব্ল্যাঙ্ক এক্সাম হয়ে দিয়ে যাব। কথা। রাইট, সো রিয়েল এক্সামে তো 7টা ব্লক, দ্যাটস অ্যাবাউট 20 কোয়েশ্চেন্স। অ্যান্ড ফর মি পার্সোনালি আমার প্রত্যেকটা ব্লকের মধ্যে অ্যাটলিস্ট আমি 10 থেকে 12টা মার্ক করছি, যে আমি পুরা ব্ল্যাঙ্ক, আমি কিচ্ছু বুঝতেছি না। আমি ওগুলো মার্ক, আমি অ্যান্সার করছি বাট স্টিল আমি মার্ক করে রাখছি। সো মানে খুব, এবং রিয়েল এক্সামের কোয়েশ্চেন কিন্তু ইটস ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম এনবিএমই, ইউ ওয়ার্ল্ড, মানে টপিকগুলা ইটস নোন, তুমি জানো এটা,
বাট কোয়েশ্চেনটা এত আউট অফ দ্য প্লেস করবে যে মানে কোত্থেকে কি কোয়েশ্চেন এটা। ইটস ইটস অ্যান এক্সপিরিয়েন্স। সো ওই ব্ল্যাঙ্কের সময় আসলে আই থিঙ্ক ইউ শুড অলওয়েজ গো উইথ ইয়োর গাটস। তোমার ফার্স্ট যেটা মনে হবে ইউজুয়ালি ইউ শুড গো উইথ ইট, এবং ওই জিনিসটা তুমি অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারবা এনবিএমই দিতে দিতে, যে এনবিএমইতে আমার ফার্স্ট চয়েস যেটা, আমার গাটস যেটা বলতেছে ওটা যদি ঠিক হয়, দেন ইউ শুড স্টার্ট ট্রাস্টিং ইউর গাট, বিকজ দ্যাট মিনস তুমি ঠিকটা ধরতে পারছো। হয়তো তুমি রিজনিং করতে পারবা না যে কেন এটা বুঝাই দিতে পারবা না, বাট ইফ ইউ চুজিং দ্য রাইট অ্যান্সার, ওইটাই তো ম্যাটার করে আসলে। জি, বুঝতে পেরেছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু। সো এখন আপনার কাছে জানতে চাইবো, যদি মানে কেউ একদম শুরু থেকে একদম স্টার্টিং ফ্রম জিরো যদি স্টার্ট করতে চায়, দেন হোয়াট উড বি ইউর ফার্স্ট 3 স্টেপস টু সাজেস্ট দেম? ওকে। সো আমার যেটা পার্সোনালি মনে হয় যে যে শুরু করতে চাবে তার 100% দ্যাট পার্সন হ্যাজ টু ওয়ান্টেড দেমসেলভস। ধরো অন্যর চাওয়াতে হবে না। আমরা ধরো দেশে কিন্তু অনেকেই আমরা মেডিকেলে পড়ি বিকজ আব্বু আম্মু চাচ্ছে, বা মানে কেউ না কেউ চাচ্ছে। বাট ফর দিস জার্নি অন্য কারো চাওয়া would not actually make any difference, because it's gonna get so bad। মানে তুমি যদি না চাও, it will be very difficult to continue this journey. আচ্ছা, সো দ্যাট উড বি দ্য ফার্স্ট থিং, যে আগে নিজের সাথে নিজে ডিসাইড করা, যে ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি অ্যাডামেন্ট যে তুমি এটা চাওই, তোমার এটা লাগবে। তোমার যত দিন সময় লাগুক, ইয়ার্স, বাট ইউ ওয়ান্ট দিস। সো দ্যাট উড বি দ্য ফার্স্ট স্টেপ। And then it would be great if you get to know people যারা সেম কমিউনিটিতে আছে। সো এই কারণে আই রিয়েলি লাইক আই এম ভেরি গ্ল্যাড অ্যান্ড ভেরি প্রাউড অফ ড্রিম ইউ অ্যাসেম্বলি, যে আমাদেরকে একটা এরকম একটা কমিউনিটির মধ্যে উই আর ইন দিস কমিউনিটি, যেখানে আমাদের চাইলেই ইউ ক্যান ফাইন্ড পিপল যারা আমাদের মতো সেম একটা অবস্থায় আছে। সো ওরকম মানুষের সাথে কথা বলে নিজের প্রবলেমগুলো ডিসাইড করে ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি মানে মোটামুটি একটা মেন্টালি একটা বেটার প্লেসে যাওয়া যায়। অ্যান্ড দেন আই থিঙ্ক লাস্ট যে এফার্ট, নিজের 100% এফার্ট দিতে হবে। 100 না, আসলে বলতে পারো 200%, 1000% এফার্ট দিতে হবে। বিকজ আমি মনে করি যে সাপোজ ইউএসএমএলই পাশ করতে যদি 100 লাগে, অ্যান্ড আমার ক্যাপাবিলিটি যদি 20 হয়, আই হ্যাভ টু গিভ 5 টাইমস দ্য এফার্ট। অনেকেই থাকবে, অনেকে অনেক ব্রিলিয়েন্ট, তাদের হয়তো নর্মাল ক্যাপাবিলিটি 50। সো ইফ দে ওয়ার্ক টুয়াইস অ্যাজ হার্ড, ইট উইল বি ইনাফ ফর দেম। বাট যদি কারো 10 থাকে, তার ওরকম 10 টাইমস মানে হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে। সো দ্য গোল ইজ ক্লিয়ার। আমার কত টাইমস কষ্ট করতে হবে ওইটা আমি আস্তে আস্তে বুঝে যাবো আর কি। থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু। আপু, যদি এখন একটু রিসোর্সের কথা বলি, আপনি যেমন বলেছিলেন মাইক্রোবায়োলজির জন্য স্কেচি ভিডিওস গুলো অনেক হেল্প করেছে, অনেকে বলেন যে বিএনবির ভিডিও গুলো দেখতে। সো আপনি হ্যাঁ, কি আমি মানে ওটা সাজেস্ট করেন? বিএনবির ভিডিও আমি একদম শুরুতে দেখেছিলাম, এবং আমি অনেককে সাজেস্টও করেছি যে বিএনবির ভিডিওস দেখতে, কারণ আনফর্চুনেটলি ফর মি প্যাথোমা ডেন্ট ওয়ার্কআউট। অনেকেই প্যাথোমা সাজেস্ট করে, প্যাথোমার ভিডিওগুলা, হুম। বাট আমার মনে হতো যে আমি প্যাথোমাতে আমি আমার কনসেন্ট্রেশন রাখতে পারছি না, লুজিং ট্র্যাক, আমি ডিস্ট্র্যাক্টেড হয়ে যাচ্ছি, বিকজ ওগুলো কিন্তু মোটামুটি একটু লম্বা হয় বিএনবি থেকে ভিডিওসগুলো প্যাথোমার। সো আমি মানে একদম শুরুতে তখন বিএনবির ভিডিওস দেখতাম, জাস্ট মানে হাতে খড়ি আর কি, যে কি বলছে, কি পড়া লাগবে ওটা বোঝার জন্য। সো বিএনবির ভিডিওস আমি শুরুতে দেখতাম, বাট ডেডিকেটেড ফেজে বা পরে আমার আর বিএনবি লাগে নাই, বিকজ ওই তো মানে প্রথমে হাতে খড়ি করতেই বিএনবি আমার লাগছিল। থ্যাংক ইউ আপু। স্টাডি পার্টনারের কথা যদি বলি, আপনি বলেছিলেন যে আপনার স্টাডি পার্টনার ছিল, কিন্তু অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে স্টাডি পার্টনারের সাথে মানে যেভাবে আমাদের পড়া উচিত হয়তো সেটা ওয়েটা মিলছে না, দুইজনের টাইমিংটা মিলছে না। তো সেক্ষেত্রে আপনি কি করতেন? অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে রেগুলার মানে একজন ফ্রি থাকলে একজন ফ্রি থাকছে না, তখন দেখা যাচ্ছে স্টাডি পার্টনার চেঞ্জ করতে হচ্ছে। তো এই জিনিসগুলো আপনি কিভাবে ম্যানেজ করতেন তখন? আমার জন্য পার্সোনালি ইট ওয়াজ আ বিগ থিং, বিকজ আমি পুরা মেডিকেলে আই হ্যাড টু স্টাডি পার্টনার্স। সো আমার যদি পড়তে নাও ইচ্ছা করতো, ওরা আমাকে ধরে নিয়ে জোর করে পড়াতো, ওদের না ইচ্ছা করলে আমি পড়াতাম। সো আমি খুব ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেছিলাম, যেটা আমি বুঝলাম যে পুরা 5টা বছর পুরা ডিপেন্ডেন্ট ছিলাম। সো একসাথে কয়েকজন পড়লে না তখন হয়ে যেত দেশে, কিন্তু
পাশ করার পরে মানে when you're doing it in a different journey, তখন তো অ্যাজ অ্যান অ্যাডাল্ট সবার তো লাইফ আসলে সেম থাকে না। দেখা যায় একই বয়সের বা একই ব্যাচের সবার এভরিওয়ান ইজ এ ডিফারেন্ট ফেজ অফ লাইফ। সো তখন রুটিনটা মিলাতে খুবই কষ্ট হয়ে যায়। আহ, একই টাইম জোনে থাকলেও তখন কষ্ট হয়ে যায়। কারো হয়তো কেউ জব করে, কেউ someone has kids, মানে সবকিছু মিলায় it becomes very difficult. So those who get a constant study partner in this journey, they're probably very lucky. But I think if you even don't have one, it's achievable. You can do it. Because আমি পুরো একটা ডিপেন্ডেন্ট স্টেট থেকে I had to learn to study all by myself. So uh, that's that. আপু, আপনার কাছে কি মনে হয়েছে যে একা একা স্টাডি করাটাকে বেশি হেল্পফুল ছিল নাকি অবশ্যই স্টাডি পার্টনারের সাথে, যেটাকে সবাই মনে করে? তো একটা ওয়ার্ড আছে যে অ্যাকাউন্টেবিলিটি, অ্যাজ ইন উই হুম। অলওয়েজ নিড অ্যান অ্যাকাউন্টেবিলিটি পার্টনার, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন দিস জার্নি যে অ্যাকাউন্টেবল থাকতে হবে। তো আই থিঙ্ক যতদিন পর্যন্ত ইউ নিড টু বি অ্যাকাউন্টেবল ততদিন পর্যন্ত ইউ শুড হ্যাভ আ স্টাডি পার্টনার, বিকজ ইউ নিড সামওয়ান টু পুশ ইউ। হ্যাঁ, ক্লাস হুম করতেছি, হুম। সবকিছু করতেছি, তাও কিন্তু দেখা যায় যে না, আমার আজকে পড়তে ইচ্ছে করতেছে না। সো তখন যদি দিনে আধা ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টাও একজনের সাথে বসে একটু আগানো যায়, দ্যাটস আ প্রগ্রেস। যদি আমি দিনে 1 পেজও পড়ি, দ্যাটস অলসো আ প্রগ্রেস। সো ওইটাই, যে যদি ওই অ্যাকাউন্টেবল বা মানে ডেডিকেটেড ঢুকার আগ পর্যন্ত, যখন ইউ ডোন্ট নিড আ পুশ এনিমোর, ততদিন পর্যন্ত যদি থাকে তাহলে খুব ভালো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু, অ্যান্ড দ্যাটস অল দ্য কোয়েশ্চেন্স ফ্রম মাই সাইড, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইয়োর টাইম অ্যান্ড শেয়ারিং ইয়োর জার্নি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ তাহিম। কোশ্চেনগুলো আসলে খুবই হেল্পফুল ছিল। কিছু এগুলো আসলে স্টাডি পার্টনার পাওয়া, ডিফারেন্ট রিসোর্সেস ট্রাই করা, এগুলো আসলে ইম্পর্টেন্ট টু সি যে আমরা কিভাবে আগাতে পারি। সো আমি এখন জানতে চাচ্ছি যে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গিভ জাস্ট লাস্ট ওয়ান অ্যাডভাইস, সো হোয়াট উড দ্যাট বি আপু? One advice from like what perspective? For this exam, like some people say consistency, stay consistent. Some say stay dedicated. So what is your bottom line for all this? Mm, you have to do it. There's no going back. There's no going back because you've already dedicated so much time in this. For me personally, যে এত সময় ইনভেস্ট করে ফেলছি, there is no going back from this. So যেমনেই হোক, I have to go through this. Okay. So we are actually coming to the end of our session. Thank you everyone who has participated us today through Facebook Live and watching recorded version later. We hope this webinar was helpful for all of you. And thank you, Dr. Tasnia Firdaus for giving us your valuable time. We have learned a lot actually from the NEET and gains and everything. You've done very well. And we want to congratulate you once again from our organization. Many congratulations, and hope you exceed in your future endeavors. And I think we want to conclude our session right now. Okay, thank you. Assalamu alaikum, everyone.